हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. The Guru is Brahma, Guru is Vishnu and Guru is Maheshwar. The Guru is the self-revealing limitless Brahman. Salutations to the revered Guru. Good morning and a very warm welcome to the dignitaries on and off the dais. Today, we gather here to celebrate an important milestone for our students, the convocation ceremony of the 22-24 batch of students at Bhavan Ramakrishna Institute of Teacher Education. Ladies and gentlemen, before we proceed, let me take a moment to introduce the esteemed institutions that have brought us together today. Bharati Vidya Bhavan, founded in 1938 by the visionary Dr. K.M. Munshi, stands as one of the most respected educational and cultural institutions. It is more than 100 institutions worldwide, all committed to nurturing intellectual and ethical development. Bhavan's Ramakrishna Institute of Teacher Education, or BRITE, is a proud part of this legacy. Established in 2005 with a vision to nurture future educators, BRITE shapes individuals to excel as educators who are well versed in both modern pedagogical methods and the rich cultural heritage of India. Through rigorous training, practical experience and ethical grounding, our graduates emerge ready to create a compassionate, inclusive and informed society. In essence, Bharatiya Vidya Bhavan and BRITE together symbolize a commitment to nurturing individuals who will contribute to the world as thoughtful, informed and passionate educators. Today is a day of joy, achievement and gratitude. This ceremony represents not just a culmination of academic rigor, but also a commitment to the pursuit of wisdom and knowledge. As we begin, let us invoke the divine blessings with a prayer. To seek the Almighty's grace for this special occasion, I request all to kindly join us in the prayer. Prayer group. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Divinely charged, it's time to commence today's events with the official welcome address. Towards this, may I invite the teacher of teachers, Dr. S. Sajita, Principal, BRITE. Good morning to all of you. Distinguished Chief Guest, Dr. Godwin Samraj, DP, Controller of Examination, University of Calicut. Most revered Chief Guest, Dr. Vasumati T, Syndicate Member, Assistant Professor of Education Department, University of Calicut. Honorable Secretary and Director, Sri P. Parameshwaran Sir, BVB Kendra, Ramanatagara. Honorable Registrar, Sri V. M. Prem Kumar Sir, BVB Kendra, Ramanatagara.
and the most respected Professor Rajalakshmi ma'am, Principal of Palsa, and the most important dignitaries, Dr. Sulekha ma'am, Dr. Geeta ma'am, who is related to the HOD, who are the HOD of the Pulsar, and most respected committee members, my beloved colleagues, non-teaching staff, and my most lovable students 2022-24 batch. So it is with immense pleasure that I welcome you all to this momentous occasion, the graduation ceremony of Bhavans Ramakrishnan Institute of Teacher Education, Ramanathagra 2022-24 batch. So first and foremost, I extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Dr. Godwin Samraj, DP, who currently serves as a controller of examination at the University of Calicut since February 2022. So with a rich academic background and extensive experience in higher education, Dr. Samraj has significantly contributed to the academic landscape in Kerala. And Dr. Samraj began his advanced professional career as a history lecturer at Malabar Christian College in 1996. And he was appointed as a principal of the same college from 2016 to 2021. And in addition to his administrative roles, he is a member of History PG Board of Studies, a faculty member of Humanities. He has participated in Academic Council, Senate, and Syndicate of the University. And he has published numerous papers in both national and international journals. His dedication to academic and education continues to influence the lives of students and the broader educational community in Kerala. I welcome you, sir, to our institution. Next, I would like to welcome Dr. Vasumati T. Ma'am, a distinguished educator, serving as an assistant professor in the Department of Education at the University of Calicut. She is also a syndicate member of the university. And Dr. Vasumati T. has held several prestigious positions throughout her career. And she has been a member of Board of Studies in Education at Calicut University, contributed to the academic team for higher education in the Union Territory of Lakshadweep, and served as the honorarian warden for the Women's Hostel at the University of Calicut. Also, a member of doctoral committee at Tunjan Memorial Research Center under Calicut University, and she plays a very crucial role in guiding research students. And she has also chaired numerous sessions at both national and international seminars. Also, her mentorship has led to the successful completion of 4 PhD candidates. I welcome you, ma'am, to our institution. So your success and contribution in your respective fields serve as an inspiration to our graduates. Thank you for your presence, both of you. Next, I would like to welcome our Director, P. Parameshwaran sir, whose vision and guidance continue to lead our institution towards excellence. I welcome you, sir. A special welcome to our Honorable Register V. M. Prem Kumar sir, who has been an integral part of managing the administrative backbone of our institution. I welcome you, sir. At this occasion also, I want to extend my heartfelt gratitude to the distinguished Kendra committee members for their constant support and strategic direction, ensuring that we continue to achieve the academic and institutional growth. So most importantly, I congratulate and welcome our graduates. So this convocation is the beginning of a new chapter for each one of you, and this degree is not just a recognition of your hard work, but also a responsibility to contribute to the betterment of the society. So on behalf of the entire institution, I also thank our teaching staff and welcome them for their enormous support and effective teaching strategy for our students' success and growth. So I welcome my colleagues also on this occasion. So once again, I welcome all dignitaries for being here today to share in the celebration, and I hope this day will remain a cherished memory for all of us. So let us begin the convocation ceremony with a spirit of pride and joy. Thank you, everyone. Thank you, ma'am, for making us all feel at home. It's my honor to invite a mentor who leads by example,
Advocate P. Parameshwaran, Honorary Secretary and Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Ramanatagara Kendra, for the Presidential Address. My dear students, our respectful Chief Guest, Dr. Godwin Samraj, and Chief Guest, Dr. Vasumati, and all of the people on the dais and off the dais, and my most beloved children or the college students who are getting their bachelor degree in education. This is an auspicious occasion, especially because this is the first occasion, first ceremony of awarding graduation to our students of any of the institutions in this college. This college, we have a school and a BEd college and a law college. But this is first occasion that we celebrate like this. And our 2022-24 batch will be ever remembered in that respect. It is not proper or needful to prolong my speech here, especially when very revered dignitaries are here on the dais, and also my students are waiting for this great ceremony. But I would say only one point. The motto of our Ramakrishna Institute is Vidyadhanam Sarvadanal Pradhanam. I am just mentioning one important point, that's all. Vidyadhanam Sarvadanam Pradhanam, even though that is the motto, it has 3 lines prior to it. That is, what is the importance? That is, Nachor Haryam Natha Nacha Raja Haryam Na Brother Bhajanam Bhajyam Nacha Bharikari Vyam Krate Vardhade Eva Nityam Vidya Dhanam Sarvadanal Pradhanam. The meaning is that no thieves cannot steal your knowledge. And also, even the state cannot confiscate the wealth of knowledge. Then the other thing is, we'll have to share our wealth to others. No, there is no question of sharing of this wealth to our brothers or anybody else. And also, it is, if you're increasing your knowledge, that won't burden you of weight. There is no weight for it. Then another thing is, when we spend the money or anything, if you have sufficient gold, you are sparing it to others, then it will be decreasing. But when you spare the knowledge, that will be increasing. And these qualities of this knowledge is unparalleled to any wealth we have. And our college stands for this. It's the education college. That is the, as somebody said here, teacher of teachers. In that manner, it is these teachers teach students, teachers teach all the students. So teacher is the most important career a one man can expect. And that course is being going on here, and you are all must be proud about being teachers, and you are successfully completed a course here, and be proud of your profession and sincere to the profession. Thank you. Thank you so much for those inspiring words, sir.
We at Bhavans have always been privileged to be blessed by great souls who leave deep imprints of their wisdom and commitment on our minds. Today we are honored to have with us one such distinguished personality as our guest, Dr. Godwin Samraj, DP. Currently serves as a controller of examinations at the University of Calicut, a position he has held since February 2022. Dr. Samraj completed his MA from Madurai Kamaraj University and MPhil from Manomaniyam Sundaranar University, Tirunelveli. He has to his credit B.Ed from Kerala University and PhD from Kannur University under the mentorship and guidance of Dr. K.K.N. Kurup, the former Vice Chancellor of Calicut University. His journey from being a history lecturer at Malabar Christian College in 1996 to being the principal in 2016 and later the controller of examinations at the University of Calicut in 2022 has been enriching for him as well as the students and the educational community. His research interests can be gauged from the innumerable publications in national and international journals. In short, he is a beacon of inspiration in the academic landscape of Kerala. It's an honor and privilege to request our honorable guest, Dr. Godwin Samraj, DP, to share his insights and thoughts through the inaugural address. Please, sir. Good morning, one and all. Respected Chief Guest of the day, Dr. Basmati Teacher, Syndicate Member and Convener of Examination Standing Committee, University of Calicut, President of the function, Advocate P. Parmeshwaran, Principal Dr. S. Sajita, Registrar Sri P.M. Prem Kumar, respected guests on the dais and off the dais, dear teachers, non-teaching staff and my dear students. First of all, I take this opportunity for appreciating the Bhavans management for organizing a memorable event as part of the convocation graduation day for the outgoing graduates. ആദ്യം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഈ മാനേജ്മെന്റിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഈ B.Ed പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതും വളരെയധികം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളിൽ അർപ്പിതമാണ് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സമൂഹം നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉപരി ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയായി സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭവൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ പറയുക നമ്മൾ ആ മാഷിനോട് പോയി ചോദിക്കാം, മാഷിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെയും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അത്രയും വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള ആദരവുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് മാസ്റ്റർമാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് അതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സമൂഹം ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർമാരെ കാണുന്നത്. നാമൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളൊക്കെയും മാസ്റ്റർമാരെ ആദരിക്കുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
അധ്യാപക ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതിയാണ്. എന്നാൽ മാഷുമാര് ആ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഈ ഇടയ്ക്ക് ജപ്പാനിലെ ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങളോട്, ഒരാളിനോട്, ഇവിടെ നിന്നും പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് പോയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെയും ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഹോണർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതിയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ, ഇന്റർനാഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഒക്ടോബർ 5-നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവര് അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എന്നുള്ളൊരു ഡേ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കാറില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളിവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ഒന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇവർ യാത്രകൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറി, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ, മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറി. അങ്ങനെ മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ സീറ്റൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ എന്നല്ല, ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ നോക്കി, ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ എണീറ്റിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പം അടുത്തിരുന്ന ആളിനോട് ചോദിച്ചു, തന്നെ കൊണ്ടുപോയ ആളിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഇരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരൊരു ബാഡ്ജ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ടീച്ചർമാർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര മാത്രം ഒരു ഉന്നത ഒരു സ്ഥാനമാണ് അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു മെട്രോ ട്രെയിനിൽ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ എല്ലാ സർവീസുകളും, മാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ടീച്ചേഴ്സിന് ക്യൂ ഇല്ല, ടീച്ചേഴ്സിന് ഒന്നുമില്ല. ടീച്ചേഴ്സിന് അത്രത്തോളം റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത്രയും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനമാണ് അവിടെ നൽകപ്പെട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത്രത്തോളം ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് അത്രത്തോളം ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും അവിടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറി വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പഠനം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ചിനൊക്കെ പോകുന്നവരോട് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ചിലേക്ക് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു B.Ed പഠനം തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അപ്പൊ ചിലർ പറയും, ഞാനൊരു ടീച്ചറാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടണം, എളുപ്പം ജോലി കിട്ടാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ്. പിന്നെ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലീവുകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു വർഷത്തിൽ 180 ദിവസമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി ദിവസമൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിളായി നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലെ പ്രിവിലേജ് പോലല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള സാലറി, മാന്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് B.Edലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറും ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാവണം, അല്ലേ? അപ്പം നിത്യചൈതന്യ യതി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നിർത്തി ഇറങ്ങിപ്പോണം എന്നുള്ളതാണ് നിത്യചൈതന്യ യതി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് 30 കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ 50 കുട്ടികളെ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറിച്ച് കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, കുട്ടിയുടെ മനോഭാവം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, കുട്ടി എന്താണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, ഒന്നും നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ല. നമ്മൾ കുറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, അത് ആ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ അങ്ങ് വിളമ്പും. അത് കുട്ടി കേട്ടാലായി, കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയി. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കും, പോർഷനൊക്കെ എവിടെ വരെ എത്തി? എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്, പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്. അങ്ങനല്ല, മറിച്ച് നമ്മളൊരു വിദ്യ വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും B.Ed കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
എൻ്റെ ബി എഡിലെ പിന്നെ കാലഘട്ടമാണ് 92-ലെ നമ്മുടെ തൈക്കാട് ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ കാലഘട്ടമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ, തിരുവനന്തപുരം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ, വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ കുട്ടിയുടെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ, ക്ലാസ്സിൽ പോയ പാടെ നമ്മളൊരു ഇന്ന് നമുക്ക് ശിവജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തുടങ്ങല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച മെത്തഡോളജിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് പുതിയ മെത്തഡോളജികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ടെക്നോളജി അത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടെക്നോളജി ഒന്നും അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രത്തോളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരിക, ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുക, ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ്, ലെക്ചർ മെത്തേഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ മാറി വരികയാണ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി വരികയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് കുട്ടീനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു വിദ്യ വിളമ്പുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് വിതയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് വിതയ്ക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത വേറൊരു മൂഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് വളരെ കടികട്ടിയായിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി, അല്ലേ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലർ പറയില്ലേ, ഈ മാസ്റ്റർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില മാഷന്മാരെ ഒരിക്കലും വിടാതെ കുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഈ മാഷ് ഞങ്ങൾ വിടില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ആയാലും എന്നൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു അടുപ്പം, മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പം കുട്ടികളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത്, ഐൻസ്റ്റീനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിനൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഐൻസ്റ്റീൻ ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്? ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനൊന്നും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും പഠിപ്പിക്കാറില്ല, പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതാണ് വേണ്ടത്, പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതാണ് പുതിയ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ലൈബ്രറികൾ അതനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെ? കളിക്കാനുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കളിക്കളങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക, വരയ്ക്കാനുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ആ രീതിയിലേക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മറിച്ച് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ച 92-ലോ അല്ലെങ്കിൽ 93-ലോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വിളമ്പുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഗ്രാംഷി എന്നുള്ളത് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകനാണ്. അപ്പൊ മുസോളിനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്വേച്ഛാധിപതി മുസോളിനി, ഇറ്റലിയിലെ സ്വേച്ഛാധിപതി അവിടെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാംഷിന്റെ ചിന്തകള് അവിടെ വിപ്ലവങ്ങളായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇയാളെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലിട്ടു ഗ്രാംഷിനെ. അപ്പൊ ജയിലിലിട്ടിട്ടും വിപ്ലവം നിലയ്ക്കുന്നില്ല, വിപ്ലവം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇയാളെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരെ വിപ്ലവം അവസാനിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ചിന്തിക്കാനുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്കില്ലുകളുണ്ട്. ആ സ്കില്ലുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് എന്നുള്ളത്. അതിനൊരുപാട് ക്ഷമ വേണ്ടി വരും, അല്ല? പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ടീച്ചർമാർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റികളൊന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരു കുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നു, സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്ഷമയോട് കൂടെ കാത്തിരിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിടുക്കിട്ട് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫെയിലിയർ ആവും. ക്ഷമയോട് കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലേ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആവുള്ളൂ. ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ ക്ഷമയോടുകൂടെ കൃത്യതയോടുകൂടെ പണിതാൽ മാത്രമേ ബിൽഡിംഗ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയി മാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് 3-ാം ദിവസം താഴെ കിടക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളത്. വളരെ പേഷ്യന്റോടുകൂടെ അവരുടെ കുട്ടികളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക. ആ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയിലൂടെ
ടീച്ചറിനും അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്നെന്നുള്ളത് തോമസ് കാർലൈൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കല്ല, ഈ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് റോബർട്ട് ബീലിന്റെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്, പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്, അതിൽ ഒരു പാസേജിൽ തോമസ് കാർലൈലിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാല് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് സൈലൻസിൽ നിന്നുമാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുക, കുറെ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ടീച്ചറിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് സടകുടയെ കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ നോക്കാൻ പറയുക, അതിനുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനുകൾ നടത്തുക. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറായി മാറുകയും, രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാം കേട്ടോ കുട്ടികൾ. ഒന്നെന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ കുറേ തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ നല്ല ടീച്ചറാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാണ്. അത് പഠനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് അവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറയും ഈ ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചത് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ആ 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എക്കാലത്തേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ടീച്ചർ അന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവന് നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഈ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവാർഡുകളൊക്കെ വാങ്ങി പുറത്തു പോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ലൊരു ടീച്ചറായി മാറാൻ, സാമൂഹിക ബോധമുള്ള, സമൂഹത്തിന് ഗുണമുള്ള, കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറായി മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെവരുടെയും അനുഭവത്തോടുകൂടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Thank you so much, sir, for inaugurating this session and also for emphasizing the need for understanding the students, the importance of customization and the power of positive thinking when it comes to building a beautiful relationship, a mentor-mentee relationship. Thank you so much, sir. Moving forward, it's time to introduce our honorable chief guest of the day. Honored are we to have with us a distinguished educator and dedicated academician, Dr. Vasumati T., Syndicate Member and Assistant Professor, Department of Education, Calicut University. She is currently serving as an Assistant Professor in the Department of Education at the University of Calicut. She is also a Syndicate Member of the University, where she plays a pivotal role in shaping educational policies and practices. With extensive experience in teaching and research, Dr. Vasumati specializes in social science education, educational psychology, and guidance and counseling, making significant contributions to the academic development of her students. In addition to her teaching responsibilities, she is actively engaged in various academic and administrative roles. She is a member of the General Council for Open and Lifelong Education, serves on the steering committee of the SCERT Kerala, highlighting her commitment to advancing educational initiatives in the region. Her leadership experience includes serving as the director of the Institute of Tribal Studies and Research in Wayanad, where she focuses on promoting educational access and development for tribal communities. Dr. Vasumati has held several prestigious positions throughout her career. She has been a member of the Board of Studies on Education at Calicut University, contributed to the academic team for higher education in the Union Territory of Lakshadweep, and served as honorary warden for the Women's Hostel at the University of Calicut. Furthermore,
She is a member of the doctoral committee at Tunjan Memorial Research Center under the auspices of the University of Calicut, where she plays a crucial role in guiding research students. An active participant in the academic community, Dr. Vasumati has chaired numerous sessions at both national and international seminars, fostering scholarly discourse and collaboration. She has presented several papers at various conferences and has published extensively in renowned journals, showcasing her research contributions and insights into educational practices. Dr. Vasumati has also organized more than 3 seminars, contributing to the intellectual growth of her peers and students alike. Her mentorship has led to the successful completion of 4 PhD candidates, demonstrating her commitment to nurturing the next generation of educators and researchers. May I request the Honorable Chief Guest of the day, Dr. Vasumati T. Syndicate Member and Assistant Professor, Department of Education, Calicut University, to kindly bless us with her insights in education and life. Please, ma'am. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പരമേശ്വരൻ, ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡോക്ടർ ഗോഡ്വിൻ സാംറാജ് സർ, ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്വാഗത പ്രസംഗം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ എസ് സജിത, ശ്രീ വി എം പ്രേംകുമാർ സർ, ഹോണറബിൾ രജിസ്ട്രാർ, ആൻഡ് ശ്രീമതി ഷെമി ചന്ദ്രൻ, ഡോക്ടർ സുധീഷ്, കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ദ ഭവാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പൾസായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് അതർ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഞാൻ കുറേ ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കോളേജിൻ്റെതായാലും ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആയാലും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും അസുതോമ ജ്യോതിർഗമയ, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എയിം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ, വിഷൻ, എന്താണ് പറയുക, അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ വിഷൻ ഹരിയോം, ആരാണ് ഹരി എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലേ? എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന് എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഞാനിനി എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടത്. പറ്റാവുന്ന കോട്ടുകൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോഡ്വിൻ സാർ എന്നെ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചൊല്ലും? കവിത ചൊല്ലാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ 2 കവിതയെങ്കിലും ചൊല്ലി പോകാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, കോളേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എനിക്ക് ഒറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ അഗാധമായ ഹൃദയ ഐക്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. അതുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഹൃദയ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയിടം വരെ പോകുമോ അത്രയിടം വരെ നിങ്ങൾ പോകുക. അങ്ങനെ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല. അഥവാ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പല ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് കൺവേയിങ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം. നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ഈ ചില ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിൻ്റെ കയ്പ്പ് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കയ്പ്പ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്തായാലും ആർക്കും കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എപ്പോഴും കോളേജിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പഠിക്കാനൊക്കെ ഫുൾ ടൈം താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കില്ലല്ലോ. ഞാനും ആയിരുന്നില്ല.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇതേപോലെ കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത്, സ്നേഹം ചേർത്ത്, സഹാനുഭൂതി ചേർത്ത് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് തേനും വയമ്പും പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അധ്യാപക അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ തുടരാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബോംബായിരിക്കും. ഒരു കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ബോംബായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിൽ, ഈ കോൺവെക്കേഷൻ സെറിമണിയിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം. ഞാനൊരു ടീച്ചറാവണോ? സ്റ്റുഡൻറ്റും ഞാനും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു ഹൃദയ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജാണിത്. ആ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾക്കറിയാം പല ആത്മഹത്യകൾക്കും പല കൊലപാതകങ്ങൾക്കും കാരണം ടീച്ചേഴ്സാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പല കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്രൂരത കൊണ്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുടെ കേസാണ് ഇവർ. അത് വലിയ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടൊന്നല്ല, 2ാം ക്ലാസ്സിലോ 3ാം ക്ലാസ്സിലോ 4ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവ്, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവ്, അത് ഉണങ്ങാതെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസേ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ആക്കി മാറ്റും. അതിന് പല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, 5 വയസ്സ് മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഈ പ്രസവിച്ച് നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വീഴുന്ന കുട്ടിയുടെ തല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മളത് തുണി കൂട്ടാതെ കുട്ടിയുടെ തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയ കുട്ടിയുടെ തല ഇങ്ങനെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വിരലിൻ്റെ അടയാളം ആ കുട്ടിയുടെ തലയിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ തുണിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മളവരെ തല പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഓരോ കുട്ടികളുടെ മനസ്സും. ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് ഇതിലാക്കിയെന്നല്ല. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു കുട്ടിയല്ല, MBBS മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ തോറ്റു പോകുന്ന കുട്ടീനെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ എപ്പോഴും, ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയാണ്, ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ, നമ്മുടെ അവിടെ കണ്ണൂരൊക്കെ മുസ്ലിംമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും, പ്ലേറ്റിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുക്കുന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെ നീ അങ്ങനെ കള്ളത്തരം കാട്ടി വളരുന്ന ആളുടെ മോനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടീനെ മഴയുള്ള സമയത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ചോർച്ച, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, വെള്ളം മിറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ കൊണ്ട് നിർത്തി ടീച്ചർ. എന്നിട്ട് നീ അവിടെ നിൽക്ക്, നീ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച കുട്ടിയല്ലേ, നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ മോനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ മനസ്സാണ് അത്. പിറ്റേത്തെ പ്രാവശ്യം ടീച്ചർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടീനെ ഈ മീറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് പേടിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇൻസൾട്ടും. അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് ഈ കുട്ടി എത്തുന്നത് MBBS അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും തോറ്റു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ്, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് എത്തിയപ്പോഴാണ് റീസൺ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചർ ആവാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടീനെയും കുട്ടിയുടെ കുടുംബം സമൂഹം തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹ നിർമ്മിതിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അനാചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട. നിങ്ങൾ പറയും ശരിയല്ലേ? സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം നമ്മൾ കരുതില്ല. എൻ്റെ ടീച്ചർ, എന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ, ഞങ്ങളൊരു ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് വന്നു, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് വന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് കുറേ വയസ്സായതാണ്. ടീച്ചറിന് എന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചറാണ് എൻ്റെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഞാനാണ് വസുമതിയാണ്, എന്നെ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് സുധി എന്ന് വിളിക്കുക, സുധിയാണ് ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ടീച്ചറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. ടീച്ചർ അവസാനം എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വസുമതിയാണോ എന്ന്. ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി. എത്രയോ വർഷം മുന്നേ പഠിപ്പിച്ച, 10-30 വർഷം മുന്നേ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെത്രമാത്രം നമ്മൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. തലമുറകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കൈമാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ CV രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും, ആരാണ് CV രാമൻ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭാരതരത്ന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ഭാരതരത്ന 1954
ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഭാരതരത്ന കൊടുക്കാമല്ലോ, അതിലൊരാളായിരുന്നു സി വി രാമൻ. അദ്ദേഹം, ബഹുമാനപ്പെട്ട സി വി രാമൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അദ്ദേഹം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, താങ്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്തായാലും വരണം, എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഈ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജാനുവരി ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഭാരതരത്ന അവാർഡാണ്, വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതിയാണ്, സ്വന്തം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ താമസിച്ചിട്ട് ആ ഡിഗ്രി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ബഹുമതി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ PhD സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ആ ലാസ്റ്റിലാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ടീച്ചർ. നമ്മളൊക്കെ, ഞാനടക്കമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, ടീച്ചർ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ മുന്നേ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ നീ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കാരണം സൈൻ ചെയ്യുന്ന സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ഇത്രയോ വലിയ ഡിഗ്രി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാതെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് കുറേ വിഷമമുണ്ടാവും, അവനത് ധൃതി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടീച്ചർ. വേറൊരു ടീച്ചറിന് എക്സാമ്പിളാണ്, നമ്മൾ രാജംകൊല കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജനോട് കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പേരോർക്കുന്നില്ല, അധ്യാപകൻ്റെ പേരോർക്കുന്നില്ല. ആ കുട്ടീനെ ഇവർ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ജയിലിൽ നിന്ന്, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ, മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സാർ. ഞാൻ പേര് ഓർത്ത് തന്നെ, ഇപ്പം പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല, എനിക്കും കുറേ വയസ്സായതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി കോഴിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾ വന്നത്, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പുറത്തുനിന്ന്, ഇദ്ദേഹം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരൂ, അവരിവിടെ എത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ വീണ്ടും പുറത്ത് തന്നെ നിന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കണം, അത് ഇവിടെ എത്തിയില്ല, അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവർ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസേല കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു. പിന്നെ ഇവർ വിചാരിച്ചു കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതാണ്, ഈ സാറ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റില്ല. ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് 12 മണിക്ക് വേറെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന്, രാത്രി 12 മണിക്ക് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീണ്ടും കാണുന്ന ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ഇല്ല. ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വേണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇറക്കണം, അവനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുലർച്ചെ വരെ അവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആ കുട്ടീനെ ഇവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അന്ന് ആ അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാജന്റെ കൂടെ ആ വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടി കൊല്ലുമായിരുന്നു. അതാണ് അധ്യാപകൻ. അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകനാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടേ? കെയറിങ് മൈൻഡ്. ഏറ്റവും സാറ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗുരു ചൈതന്യ എഴുതി പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ സാർ, സ്വന്തം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന്. നമ്മളാരെങ്കിലും പോകുമോ? ഇപ്പോഴുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എത്രയോ ബഹുമാനപ്പെടുന്ന സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ എനിക്കറിയാം, ഭവാൻ സ്കൂളിലൊരു കോമളവല്ലി ടീച്ചർ, LKG UKG അങ്ങാണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ടീച്ചറും കൂടിയാണ്. ഒരു കോമളം എന്നാണ് പേരെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടീനെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനും, കേൾക്കുന്ന ഓരോ കാഴ്ചക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കണം. എന്നെങ്കിലും മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു നല്ല ടീച്ചറാവുള്ളൂ. അത്രയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിരിക്കണം. ആണോ വേണോ, ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിക്കണോ, ഞാൻ ടീച്ചർ ജോലി എടുക്കണോ, അല്ല ഞാൻ വെറും ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് മാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. എത്ര കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ. ഒരു കുട്ടി എന്താവണം, എങ്ങനെയാവണം, ഭാവിയിൽ ഏത് കുട്ടികളാവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളരുമ്പോഴാണ്.
അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ, ആത്മഹത്യകൾ. നമ്മൾ ഇന്നലെയും കണ്ട ഒരു കോളേജ് ടീച്ചർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. അതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കില്ല, സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുക, അതൊക്കെ അവർ വായിച്ചെടുത്തോളും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ആ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോണം. അല്ലാതെ സ്വന്തം ലൈഫ് ഹോമിക്കലല്ല എന്നുള്ള പാഠം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവരെ ഊർജ്ജസ്വല. നമ്മൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങളോട് ഓരോരാളോടും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? പണം, പദവി, വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധനം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ തലവര അങ്ങനെയാണ്. ഈ തലവര നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. തലവര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ബ്രെയിനിലുള്ള വയറിങ്, നമ്മൾക്കുള്ള ഹാബിറ്റ്, അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓരോ വർഷവും പുതിയതായിട്ട് കുറേ റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അത് 2 ദിവസം ചെയ്യും, പിന്നെ ഒന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷേ അതൊരു 21 ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ചിന്തകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളായി, ഏറ്റവും സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി, കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ ടീച്ചറാണ് എന്നുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഏറ്റവും നല്ലവരായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, ma'am, for the beautiful message of love and care. Actually, as she said, teaching should be like a prayer. What care and love you give to the students would definitely come back to your family as dua. That is what teaching is all about not becoming the monsters you once were scared of, but being there for the students. Convocation marks a unique journey in the lives of our graduates, from academic dedication to the fulfillment of the degrees into a career that holds the potential to shape young minds. Today's ceremony is an acknowledgement of the hard work and the perseverance of our students. Let us begin by recognizing the top performers and the time, effort and dedication they put in to create that place on the top, which is least crowded. I would humbly request Dr. Godwin Samraj, Controller of Exams, University of Calicut, to kindly present the certificates to our students as the names are announced, and Dr. Vasumati, Syndicate Member and Assistant Professor, Department of Education, to award the medals to those exceptional graduates who have not only excelled academically but have also demonstrated outstanding commitments and leadership qualities throughout their time here. And here we go. First to claim the prestigious award of excellence in the college, it is the college topper and maths option topper, Sri Lekha P. Palat, with 86.63%. I invite Sri Lakshmi to step into the limelight and claim her prize. Come on, students, let us applaud and encourage those who made it big on this special day, the convocation of 22-24 batch at Bhavans Ramakrishna Institute of Teacher Education. Sri Lakshmi P. Palat, she is a topper, the college topper and the mathematics option topper. She has scored 86.63%. These are the moments that you should always keep in your mind when you meet your students, when you join your career as a teacher. Remember, teaching is not a job, it is a profession, it is a prayer, it is a service to the society. You are building the modern India. The future of India lies in your hands. Where is your energy, guys? Come on, clap for your fellow mates.
And next, may I call Anjana A, the topper, the option-wise top scorers. Anjana A for English, she has scored 85.31%. Anjana A, option English. From the option of physical science, Aishwarya K and Shamna Murafat A has both scored 84.57%, making them the toppers in physical science section. Option-wise top scores have been awarded, and this time it is Aishwarya K and Shamna Mirfat A from Physical Science Department who have scored 84.57%. May I call on stage Akhila NG, who is a topper in Natural Science. She has scored 83.83%. Akhila NG has topped Natural Science with 83.83. That is Shamna receiving her well-deserved prize. Next up, it will be Akhila NG. The topper of Natural Science option. May I call on stage Jijina PP, the topper of Social Science. She has scored 82.57%. And it is amazing to see that of the 106 students who appeared for the exam, all the 106 passed, and not just passed, they have got like 106 first class, and the distinction is 102. What an amazing result. Well done, children. You really worked hard to nail this. Excellent performance. Now we are going to call out the other names. The convocation ceremony 22-24 batch, Abhinav K. I request Abhinav K to please come on stage. Abhinav K from option English. Adil Anwar, please queue up. Adil Anwar, please come on stage to collect your well-deserved prize. Next up, Aishwarya KP. Akhisha K. Akhisha K. Alifa P. Alina Thomas. That is Alifa P receiving her prize. Next should be Alina Thomas on stage. Anushri Anand E. Archana Damodaran. Arya KP. Arya KP. Atulya Vijayan.
Chenchis Vidas, Devapriya K, Dhanashri K, Fatima Tasneem, Devapriya K. Next up, Dhanashri K, Fatima Tasneem, Fatima Tasneem P, Hala PV, Hiba Hassan, Megha K, Megha K. Okay. Megha K. Nashida MP. Prasida. Ramya K. Sri Lakshmi TK. Veena Suresh. Vaidehi Ajit Kumar. From the mathematics option, we have Adarsh. May I call Adarsh from option mathematics to come and collect his prize, his award. Akshaya Puramal. Akshaya. Anusri Raj CV. Aparna T. Atulya Shri K. Charuta Ravindran.
Devika N, Drishya MT, Emil Alias, Hanan P, Krishna Priya, Lakshmi Mohan K, Muhammad Ishaq V, Muhammad Masood PV, Ranjusha K, Shibila Mall PC, Sneha M, Srikant CV, Sri Nandini, next is the natural science option, Srinidhi, okay, that is Srinidhi, natural science option, Aishwarya P, Alicia PK, Anagha Mol,
Anju KT, Ashwani KN, Harsha KH, Muhammad Rais K, Neetu P, Neetu C, Rafat P, Rafat P, Rasla TB, Sajla K, Suvarna TK, Vandana KM, Now we move on to physical science option. Aishwarya VR. Aishwarya VR. Anjima P. Anjusha, Ardra VK, Arya S, Ashwati P,
Manisha P. Gayatri B.S. Gopika K. Hira C. Manjusha PM. Meera NS. Muhammad Jashim C. Murshida A. Nandana CS. Redhuna Helen K. Shelja Joseph. Shaitya TK. Shri Priya K. Vishak KV. Now from Social Science, Afia KT. Akshaya TM.
Ancilla KP, Ashwati K, Devika VP, Ashwati K, Devika VP, Farbina KK, Farbina KK, Fatima Rishna E, Fatima Rishna E, Jalila KT, Jalila KT, Kavya Krishnan N, Kavya Krishnan N, Linsha Mol, Linsha Mol, Nitya KM, Samira C, Upasana C and Vaishna Unni, please line up. Shahana Shirin as well. Samira C, Samira C, Samira C, Upasana C, Vaishna Unni and Shahana Shirin, please queue up. Upasana C, Vaishna Unni, Shahana Shirin. With that, it's time to wrap up the prize distribution. With cheers and claps, our winners rise. Let dreams take flight and reach the skies. Now we turn to a significant moment in our ceremony, the administration of the oath. In every word of the pledge we recite, we vow to inspire and ignite every mind's light. May I call upon Dr. S. Sajita, Principal Bride, to kindly administer the oath to the future Gurus. Oath taking. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university
we shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote the unity and integrity and the secular of our country. Thank you, ma'am. We are now nearing the culmination of today's celebration, and it's time to offer a profound gratitude to all present here. Towards us, I call upon Srimati Shani Chandran, Assistant Professor, Bright. Good afternoon. As we conclude this momentous convocation ceremony, it is my honor to express my heartfelt gratitude on behalf of entire institution. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to our distinguished chief guest, Dr. Godwin Samraj DP, Controller of the Examination, and Dr. Vasumati Ma'am, Syndicate Member and Assistant Professor, Calicut University, for the presence and inspiring words. Next, I express my gratitude to Sri Parameshwaran Sir, Director and Secretary, Bhavans Kendra, for his entire support and auspicious presence. Next, I express my special thanks to Sri Prem Kumar Sir for his auspicious presence and entire support. A heartfelt thanks to our Principal, Dr. Sajida S., for unwavering support and leadership. A special thanks to the principals of Pulsar and other dignitaries and all committee members of the Bhavans family for their auspicious presence and entire support. Next, I express my gratitude to all my colleagues for the dedication and the entire support. A special thanks to all non-teaching staff for their entire support. Next, I express my special thanks to Sajini Miss for anchoring this session. Finally, I express my gratitude to all my students who is present here to celebrate these academic achievements. Thank you once again to each and everyone for making this convocation ceremony a memorable one. Thank you. Thank you, ma'am, for the bouquets of gratitude. Today at this convocation ceremony, 98 students have been metamorphosed into teachers, the noblest of the profession, because in you lies the future of the students and the destiny of the nation. Now it's time for National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।